ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ हैं जिन्हां दे उपर चर्चा अज करनी है। तो सब तो पहला जेकर गल करिए, पंजाब सरकार विच मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया पर कई वड्डे नाम रह गए ने। कुंवर विजय प्रताप सने कई सीनियर लीडरां दे नाम जो है नहीं शामिल होए। ते दूजे पासे भगवंत मान दी सरकार जो हुण एक बार फिर तो भ्रिष्टाचार उपर कार्रवाई तेज करदी नजर आने वाली है, उस उपर भी चर्चा करांगे। अकाली दल वालों पीसी की गई अते कानूनी कार्रवाइयां करन दी गल कर दी गई। किहड़ी वजह नाल उन्हां ने गल कीती, इस उपर गल करांगे। ते शुरुआत विच ही डल्ला जी तुहाडे तो जानना चाहूंगी कि भगवंत मान दी सरकार फिर भ्रिष्टाचार खिलाफ एक्टिव तेज होण जा रही है, उन्हां दी एक्टिविटी तेज होण जा रही है। कई करप्ट कांग्रेसियां दे उपर शिकंजा कसन की तैयारी की जा रही है। देखो, कल जदों सौं चुकाई नवे मंत्रियों नूं ते पत्रकारां नाल गलबात कर रहे सी भगवंत मान ने साफ किया कि आउंदे दिनां च असीं कई घोटाले खोलांगे और कई कार्रवाइयां इस तरह ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और उन्होंने इत्थों तक किया कि इस तरीके के मामले उजागर होणगे कि तुसीं हैरान हो जाओगे। उन्हां दी इह गल सुन के मैं भी हैरान हो गया कि कांग्रेस दे विच किहड़ियां चीज़ां ने, किहड़े घोटाले ने जिन्हां दे पर्दे फाश होण वाले ने। देखो, एक गल तां साफ है हरजोत जी, करप्शन के खिलाफ जिहड़ा अभियान है भगवंत मान की सरकार का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आम आदमी पार्टी ਨੂੰ काफ़ी लोगों तो सन्मान मिल रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां होण और करप्शन खत्म होवे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ होना की है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैनू इस गल की चिंता है कि जिहड़ा बयान देता भगवंत मान जी ने, आउंदे दिनां दे विच जिहड़े भी कोई लीडर करप्ट होणगे ਜਾਂ जिन्हां दी इनवॉल्वमेंट होएगी सरकारी करप्शन दे विच, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ एक वड्डा मुलजम सी जिहड़ा देश तो बाहर चला गया सी और लंबा समा वो देश दे विच वापस ही नहीं आया। ते बाद दे विच कानूनी प्रक्रियावां ने जिहड़ियां उन्हां नूं बहुत वड्डा अड़िक्का लग्या। और संभावना जिहड़े मामलियां दी लगदी है, मैनूं ये लगदा है कि भगवंत मान दी सरकार कोई वड्डे रेते दे मामले च, रेत माफिया दे उत्ते कोई वड्डी कार्रवाई कर सकदे ने। इस तो इलावा जिहड़ा लोकल बाडीज़ दा महकमा है, जिहड़ा ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3-4 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इश्तिहार माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इश्तिहार माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी सी। नवजोत सिंह सिद्धू तो एक नवी इश्तिहारां दी पॉलिसी दे के गए सी पंजाब दी सरकार नूं, कारपोरेशन नाल जुड़े हुए जिहड़े होर्डिंग्स हुंदे ने। और नवजोत सिंह सिद्धू दे जाण तो बाद जदों नवजोत सिंह सिद्धू लोकल बाडीज़ मंत्री सी, उन्हां ने उस पॉलिसी के जरिए काफ़ी इनकम भी कई शहरों के विच जनरेट कराई, पर उन्हां दे जाण तो बाद वो पॉलिसी है जिहड़ी उहदे विच फिर लोगों ने अपने हिसाब के नाल सोधां कीतियां सी। ये भी हो सकता है कि जिहड़े इश्तिहार ने, उन्होंने टेंडर ने, उन्हां मामलों के विच कोई मामला उजागर हो सकता है। और सीवरेज बोर्ड नाल जुड़े, पानी के महकमे नाल जुड़े या सड़की महकमे नाल जुड़े इन्हां प्रोजैक्टां दे विच भी कोई ना कोई मामला जिहड़ा उजागर हो सकता है। और एक बहुत वड्डा मुद्दा आम आदमी पार्टी ने बनाया सी, बिजली समझौते उन्होंने कहा सी कि गलत होए ने। बिजली समझौतियां ते उन्होंने शक प्रगट किया सी कि इहदे पिछे माफिया है। कि भगवंत मान की सरकार बिजली नाल जुड़े समझौतियां नूं हथ पाएगी, ये भी आउंदे दिनां दे विच सारियां दी साडी नज़र रहेगी। पर भगवंत मान क्योंकि मुख मंत्री ने, उन्होंने साफ किया कि आउंदे दिनां दे विच वड्डे घोटाले असीं उजागर करन जा रहे हैं। एक बारी मैं चाहूँगा कि असीं भगवंत मान की वो गल भी एक बारी सुना दीए जिथे कल उन्होंने बयान दिता है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘਪਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5 ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। ਬਾਕੀ 3 ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਬੜੇ ਉੱਗੇ ਗਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ 3 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ,
ਚਲੋ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੱਪਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਬੂਟ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਏ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ 1984-85 ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, 20 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। 2017 ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ 15 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, 15 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, 4-5 ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ, ਇਹ ਵੀ 2-2 ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ 5 ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 15 ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। 3 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਵੀ ਬਣਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਮ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦਵੋਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, 15 ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 3 'ਚ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, 2-3 ਸੀਟਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਨਾ ਉਪਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ 5 ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਸੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 27, 28, 29 ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡਣਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਗਰ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚਲਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਪਡੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਓ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਜਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਦਰ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਤੇ
ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਾਏ ਨੇਮ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਡੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 66% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 66%। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 54,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 54,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਉਹ ਭੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।